Да, потому что именно Его Слово сверхъестественное. Аминь. И тема моей проповеди «Очистись изнутри». И я в основном буду говорить о внутренности. И я заметил, что мы очень много печемся, чтобы изменить нашу внешность, чтобы изменить состояние нашей семьи, наше финансовое состояние, работы, не знаю, изменить отношения, сделать лучше. Բայց դուք նկատել եք, որ դուք ինչքան անում եք մարդկորեն, դա ավելի խորը դժվարություններ է բերում ձեր կյանքի մեջ։ Но вы замечаете, когда вы что-то делаете по-человечески, это приводит еще более глубокие проблемы. Ներսը շատ կարևոր է այդ հարցերում։ И очень важна внутренность в этих вопросах. Ներսը կարևոր է այդ հարցերում։ Важна внутренность твоя в этих вопросах. Դուք չեք կարող արտաքինը փոխել, եթե դուք ձեր ներսը չփոխեք։ Вы не можете изменить внешнее, если вы не поменяете ваше внутреннее. Եղբայրներ, ականջ дրեք։ И прошу братьев послушать. Ներսը կփոխեք, դուրսը կփոխվի։ Если вы исправите внутренность, внешность исправится. Դուք լիքը դատարկ ժամանակ եք ծախսելու, եթե դուք սրան չհավատաք։ Вы много потратите время попусту, если не Դուք будете. շատ փողեր եք կորցնելու սա անուշադրության մատնելու դեպքում։ Вы очень много потеряете денег, если прослушаете это. Ձեր ընտանիքի վիճակը, Возлюбленные сестры, в состоянии ваших ներսը семей. փոխեք, դուրսը կփոխվի։ Измените внутренность и внешность Եվ поменяется. այսպիսով Итак, ներսդ մաքուր արա։ очистись Սաղմոս изнутри. 139:7-13 համարում И 139-й псалом с 7 стиха. գրում է այսպես. Псалмопевец пишет так. Իմիջիալոց ես այս падգամի մասը կիսվել եմ այս 5-7 օրը И я разделил, скажем так, части этой проповеди на четверг. եւ շատ օրտնված են եղել։ Մի բան էլ ասեմ, սիրելիներ, սա ուրախություն աղիքի կիսվեմ նրանց հետ, ովքեր որ չեն գալի աղոթքաժողով։ И еще поделюсь радостью с теми, кто не приходит на пятничный Իսկապես մեր четверг молитвы. աղոթքաժողովը շատ լուրջ ծաղկունք է ապրում եւ եթե այս տեմպերով գնամ մենք շուտով տեղափոխվելու ենք արդեն միջնեկ դահլիճը, որովհետեւ տեղ չկա իսկապես նստելու։ И нам уже не хватает мест, чтобы молиться. Եվ ես Это այնքան служение ուրախ очень եմ, сильно որ цветет. եկեղեցու մարդիկ են գտնվել, որոնք սիրում են հավաքվել եկեղեցու հետ И я աղոթելու։ очень рад, что в церкви нашлись люди, которые Ժամանակ любят вместе գտեք, собираться и եկեք молиться. եկեղեցու հետ աղոթել Находите սիրելիներս։ время, приходите вместе Այնտեղ молиться. լուրջ օրհնություններ են И там очень վերապրում։ серьезные благословения Սաղմոս происходят. 139:7 գրված է այսպես։ И написано в 139-м псалме 7 стиха, на русском 138 стиха псалма. Ուր գնամ քո հոգուց Տեր, Куда пойду от духа твоего? քո երեսիցը ուր փախչեմ։ И от лица твоего куда Եթե убегу? վերանամ երկինքը, Если взойду на небо, դու այնտեղ ես։ ты там. Եթե դժողքը փաթաթվեմ, Сойду ли в преисподнюю? ահա դու այնտեղ ես։ И там ты. Եթե արշալույսի թևերն առնեմ եւ ծովի վերջի ծայրերումը բնակվեմ, Возьму ли крылья зари и перенеслюсь на край моря? այնտեղ էլ քո ձեռքը կառաջնորդի ինձ И там рука твоя поведет меня. եւ քո աչքը կպահե ինձ։ И удержит меня десница твоя. Եթե ասեմ թող խավարը ինձ ծածկե, Скажу ли, может быть, тьма скроет այն меня? ժամանակ գիշերն էլ լույս կլինի И ինձ շուրջ։ свет вокруг меня сделается ночью. Մութն էլ քեզ համար խավար չէ։ Но и тьма не затмит от Գիշերն тебя. էլ ցերեկի պես լույս է։ И ночь светла, как день. Խավարն էլ լույսի պես է քեզ համար։ Как тьма, так и свет. Մենք տեսնում ենք, որ Սաղմոսերգուն խոսում է իր ապրումների մասին։ Мы видим то, что псалмопевец говорит о своих переживаниях. Ես չգիտեմ ինքը ինչ տրամադրությունով էր սա ասում։ Я не знаю, с каким настроением он Բայց это եկեք говорил. տարբեր կողմերն էլ նայենք։ Но давайте посмотрим обе стороны. Միգուցե ինքը ասու երեսից փախչել էր ուզում։ Может быть, он хотел убежать от лица Միգուցե Господня. ինքը իր փորձում էր ինչ որ մի բանի մեջ ծածկված մնալ Աստծոց։ Может быть, он пытался как-то быть в чем-то скрытым Միգուցե от Бога. իրավիճակ կար, որ ինքը որոշել էր ինքնին լուծելու այդ հարցը։ Может быть, были обстоятельства, которые он хотел самостоятельно решить. Բայց մյուս кողմից էլ կարող ենք մտածել, Но с другой стороны, мы можем որ подумать, ինքը հասկացել էր, որ լավ է, որ Աստծո երեսից հնարավոր չի փախչել։ что он понял, что как хорошо, что невозможно убежать от лица Ամեն Господня. դեպքում երկու կողմն էլ ցույց է տալիս, В любом случае, эти две стороны որ показывают, մարդը պետք է գիտակցի, что человек должен понимать, որ Աստված ճանաչում է իրեն, что Бог знает о нем. եւ տեսեք, այս Սաղմոսը գրեց, И этот псалмопевец написал, որովհետեւ ինքը մի հայտնություն էր ստացել։ потому что он принял одно откровение. Որն էր այդ հայտնությունը։ И в чем заключалось оно? Շարունակում եմ վերջի նախադասությունը։ И я продолжаю последнее предложение. Սաղմոսերգուն գրում է սա, Он пишет քեզանից это, չեմ կարող փախչել, что не могу убежать от ասում тебя. է որովհետեւ Он говорит, потому что
Այսինքն ինչ որ ասեց վերևում, То есть то, что он сказал наверху, գիտակցել էր, он понимал, որ Աստված է ստեղծել մարդու ներսը։ что Бог создал внутренность человека. Այսօր գրված է երիկամունք բառը, И здесь написано внутренность, պոչկաները։ то есть Բայց почки. մենք հասկանում ենք, որ պոչկաների մասին չէ խոսքը։ На армянском это почки звучит, но мы понимаем, что это не почки. Աստծո խոսքն ասում է, որ Աստված է ստեղծել մարդու ներսը։ Божье слово говорит, что Бог создал внутренность Եվ ասում է, человека. որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքը, իմ ներսը, Ибо ты устроил внутренности мои եւ ծածկեցիր ինձ իմ որովայնումը и մոր։ соткал меня в чреве матери моей. Ուրեմն սիրելիներս, И поэтому, возлюбленные, Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ Աստծո համար կարևոր է մարդու ներսը։ Библия показывает, что для Бога важна внутренность Թերևս человека. ես նկատել եմ, որ մեզ համար կարևոր է մեր դուրսը։ Несмотря на то, что нам, я заметил, Մեզ важна համար внешность, կարևոր է մեր դիմացինը։ для нас важен наш Մեզ համար ближний. կարևոր է արտաքին շոշափելիք, նյութական То բաները, есть что-то ощутимое, что-то материальное. բայց Աստծո համար ընդհանրապես դա կարևոր չի։ Но для Бога это вообще не интересно. Ոչ թե ինքը չի կարևորում, որ քո դրսի այդպիսի էս երևույթների մեջ փոփոխություն չլինեն։ Не так, что он не может сделать каких-то внешних перемен для тебя. Այլ ինքը ցույց է տալիս, որ եթե ներսը կարքին լինի մարդու, Он просто показывает, что если внутренность будет в порядке, ամեն ինչի մեջ էլ կարքին կլինի մարդը։ все у него будет в порядке. Ուրեմն տեսեք սիրելիներս, թույլ տվեք համարցակություն վերցնեմ եւ ասեմ, եթե քո կյանքի արտակնապես ինչ որ մի բանում դեռ երկար ես պայքարում, И позвольте с дерзновением сказать, если ты в чем-то борешься в твоей жизни во внешней, միգուցե սկսես քո ներսի վրա уշադրություն может դարձնես։ быть, ты начнешь обращать внимание на твою Միգուցե внутренность. սկսես ներսիդ վրա աշխատանք տանել։ Может быть, ты начнешь работать на внутренность. Այ որպեսզի ձեզ ավելի པարզենի, եթե դուք պայքարում եք, որ ինչ որ մեկին փոխեք, Если вы боретесь, чтобы кого-то изменить, եւ դա տևում է շատ երկար, и это продолжается очень долго, հարազատս միգուցե սկսես քո ներսը փոխել, родной, может, ты начнешь изменять свою որովհետեւ Սուրբ внутренность. Գիրքը ցույց է տալիս։ Потому что Библия показывает, Ներսը փոխվի, դուրսն էլ կփոխվի։ если внутренность изменится, внешность тоже изменится. Ներսը փոխվի, հարաբերությունները կփոխվեն։ Внутренность изменится, отношения изменятся. Ներսը փոխվի, ընտանիքի вիճակը կփոխվի։ Внутренность изменится, и семейные Հավատացեք дела սիրելիներ, изменятся. ներսը փոխվի, անգամ քո հիվանդության նկատմամբ շատ բաներ կփոխվի։ Если внутренность изменится, многие вопросы показательно Ներսը болезни փոխվի, изменятся. քո Если ֆինանսական հարցերն էլ կլուծվի։ изменится, и финансовые вопросы решатся. Ինչու է կարևոր ներսը։ И почему важна Թույլ внутренность? տվեք մի հարց տամ սիրելիներս։ Позвольте задать один Ով вопрос. կարող է կամ ով է մտածել, Кто может или кто думал, երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, что когда Бог создал человека, եկեք կարդանք եւ հարցս կշարունակեմ տրամաբանական տեղ կտանեմ ձեզ։ давайте прочитаем, и я вас приведу к логическому Ծննդոց завершению. 1:26-ում ասում է. Եվ Աստված ասեց. И Бытие 1:26 Շատ говорит: հետաքրքիր է։ Մեր պատկերովը, մեր նմանությունով մարդ սարքենք, и создадим человека по образу нашему, որպեսզի իշխի ծովից ձկների, и да владычествует он рыбами морскими, երկնքի թռչունների, и над птицами небесными, անասունների, и над зверями, ամբողջ երկրի վրա и над всей землей, եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ и над всеми присмыкающимися гадами по земле. Եվ հարցս կայանում է հետեւյալում. И вопрос заключается в следующем. Երբ որ Աստված ասեց մարդ ստեղծենք մեր նմանությամբ, Когда Бог сказал, что мы создадим по нашему ասեք подобию տեսնեմ, человека, Ադամին, երբ որ մենք պատկերացնում ենք դրախտում, скажите, когда мы представляем Адама в раю, Ադամի ո՞ր մասն էր Աստծո նմանությամբ։ какая часть Адама была похожа на Бога? Շատ հետաքրքիր հարց է։ Это очень интересный вопрос. Мы не знаем до согрешения, какие были внешне Адам и Մենք կարող Ева. ենք երևակայել, Мы можем представлять. մենք հասկանում ենք, որ դա շատ փառավոր մարմին է Мы եղել։ понимаем то, что это было очень славное Ինքը тело. հավիտենականության մեջ ապրելու համար է եղել։ Это тело должно было жить вечно. Բայց երբ որ Աստված ստեղծեց իր նմանությամբ ինչ է ստեղծեց։ Но когда Бог создал по подобию своему, что Он создал по подобию Որպեսզի այս своему? հարցին ավելի པարզ հասկանալի լինի, մենք պետք է փաստենք, И чтобы этот вопрос был более для нас понятен, мы որ должны մարդը зафиксировать, բաղկացած է 3 մասից. что человек состоит из 3 частей. Հոգի, Душа, շունչ дух եւ մարմին։ и плоть.
Ես խորը համոզմունք ունեմ, И у меня глубокое убеждение որ есть, Աստծո нմանությունը ավելի շատ կապ ունի մարդու հոգու, մարդու ներսի հետ, схожесть с Богом имеется в виду внутренняя схожесть, որովհետև внутренность человека. եթե մենք խոսում ենք Աստծո նմանության И մասին, если мы говорим о схожести с գիտեք, Богом, սա շատ կարևոր է հասկանալ, որպեսզի իմ քարոզը པարզ լինի ձեզ։ это очень важно понимать, чтобы моя проповедь была для Ես вас խորը ясна. համոզմունք ունեմ, որ դա ավելի շատ կապ ունի մարդու ներսի հետ։ И я глубоко убежден, что это связано с внутренностью Օրինակ, ես человека. հավատում եմ, К примеру, я верю, ինձ այդպես սովորեցնում է Սուրբ и Գիրքը, меня так учит որ Библия, երբ որ ես հապշտակվեմ, что когда я буду восхищен, անկամային ժամանակ, երբ որ Տեր Հիսուսը կգա իմ կենթանի մարմնում եղած ժամանակում, даже когда Иисус придет, когда я буду в моем теле, в живом, իմ մարմինը պիտի փոխվի, мое тело должно будет որպեսզի измениться, ես տեղափոխվեմ երկնավոր մարմնի մեջ։ чтобы я мог Ամեն перенесен թե быть չէ, в որովհետև небесное. այս երկրավոր մարմինը երկինք չի կարող գնալ։ Потому что эта земная плоть не может Այս пойти на մարմինը небо. պիտի փոխվի, սիրելիներս։ Это тело должно быть Այս изменено. մարմինը ապականացու է։ И оно тленное. Ինքը անընդհատ մաշվում է, հիվանդանում է եւ վերջում մենք հրաժարվում ենք այս պատյանից։ Оно болеет, постоянно Ուրեմն, стирается, и мы в конце концов должны отказаться от Մենք этого. հասկանում ենք, И мы որ понимаем, երբ որ մենք խոսում ենք ներսի մասին, когда ուշադրություն, мы говорим о внутренности, մենք պիտի գիտակցենք, мы должны понимать, որ ներսի մասին խոսելուց что говоря о մենք внутренности, պիտի վերադառնանք Աստծո պատկերին եւ նմանությանը։ мы должны вернуться к образу Божьему и схожести с Ним. Եվ սա շատ կարևոր փաստարկ է, И это очень важный факт, որ մենք պիտի ներսի մասին խոսելուց, что говоря о внутренности, գիտեք, սիրելիներ, երբ որ ես ասում եմ, եկեք մեր ներսը ուղենք, когда я говорю, что давайте исправим ես нашу չեմ ուզում внутренность, հոգեբանական եւ բարոյական дасեր տալ ձեզ այստեղ։ я не хочу вам какие-то психологические уроки Լավը проводить. մտածեք, Вы думайте լավատես хорошее, եղեք։ будьте Գիտեք, позитивны. եթե մարդը իր Աստծո նմանությանը չվերադառնա, ինքը երկար լավը չի կարող մտածել։ Если человек не вернется к образу Божьему, он не может думать позитивно. Այսինքն ներսի փոփոխությունը То есть внутреннее изменение կապ ունի ուղիղ Աստծո ստեղծագործությանը վերադառնալու։ взаимосвязано, чтобы вернуться на то творение Божие. Ուրեմն Աստծո նմանությունը մարդու ներսի հետ կապ ունի։ То есть схожесть с Богом имеет связь с Եվ внутренностью. հիմա հարց. И теперь вопрос. Քո ներսը Твоя внутренность նման է քո ստեղծող Աստծուն։ похожа на твоего Творца Бога. Այստեղ սկսվում է ամեն ինչ։ И именно здесь начинается все. Հենց ստեղ է բացահայտվում, И вот здесь որ մենք именно мы можем понять, որ մենք շատ աշխատանք ունենք տանելու что սիրելիներս։ мы должны провести большую работу. Հասկանում եք, թույլ տվեք մի քիչ աստվածաբանական կողմին դառնանք։ И позвольте немножко богословскую сторону Գուրեր եղբայրներ, тронуть. վերստին ծնունդը Рождение свыше դա կարևորագույն բանն է, որ պիտի տեղի ունենա ամեն մի մարդու հետ։ – это самое важное, что должно произойти с каждым человеком. Առանց վերստին ծնունդի ոչ մեկ չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, ինչպես Հովանես Ավետարանն է ասում։ Без рождения свыше никто не может войти в Царство Բայց Небесное. վերստին ծնունդը Но рождение դա դեռ свыше վերջը չէ մեր կյանքի այս երկրի վրա ապրելու համար։ – это еще не конец нашей земной жизни. Այն սկիզբն է, Это начало. որ ամեն օր Каждый день մեր ներսի մարդը наш внутренний человек կերտվի должен եւ преображаться վերադառնա իր արարչի նմանությանը։ и как бы возвращаться к образу своего Творца. Այս ամենը ասելով հասկանում ենք ինչու էր Հիսուսը շատ խոսում ներսի մասին։ И вот это все говоря, мы должны понимать, как важно, что Иисус говорил о Եվ внутренности. այսպիսով սիրելիներս, И так возлюбленные. ներսը շատ կարևոր է։ Внутренность очень важна. Ներսդ փոխի, դուրսդ կփոխվի։ Измени внутренность, и внешность Ներսը изменится. չփոխվեց, դուրսը ոչինչ չի փոխվի։ Если твоя внутренность не изменится, внешность Որովհետև тоже. երբ որ անգամ Աստված խոսում է մարդու իշխանության մասին, Потому что когда Бог говорит о владычестве որ նա человека, իշխանություն կունենա ծովի ձկների վրա, երկրի կենթանիների վրա, բնության վրա, что Он будет властвовать над всей природой, ինքը դա կապում է իր նմանության հետ։ Он связывает Ստեղծված это մարդու։ со схожестью с собой Լուկաս созданного человека. ավետարան 11-րդ գլխի 38-ը մեզ զարմացնում է։ И Лука 11 глава 38 стих нас удивляет. Հիսուսը գնում է միտեղ, Иисус идет в одно խնդրում место, եմ ուշադիր լսեք սիրելիներս, и прошу вашего внимания, мне очень нравится. ասում է եւ Փարիսեցին էլ տեսավ, զարմացավ, И написано, фарисей же удивился, որ увидев, Հիսուսը ճաշից առաջ ուտելուց չլվացվեց։ что он, Иисус, перед едой не умыл своих рук. Հрյաների համար սա բացառիկ կարևորություն էր։ И для них это было исключительной важностью. Եվ դա այնքան կարևոր էր, որ կարևոր էր անգամ Աստծո պատվերներից։ И то есть это было даже важнее заповедей Божьих для них. Այսինքն հрյաները
սխալ էին թույլ տվել նրանում, То есть иудеи ошиблись в том, որ արտաքին բաների вրա այնքան էին կենտրոնացած, որ նրանց կարևոր չէր ներքին օրենքները մարդու։ то они настолько были Ներքին сконцентрированы վիճակը на внешнем, что им было безразлична внутренность человека. Զարմացան, որ Հիսուսը չլված իր ձեռքերը։ Они удивились, почему он не умыл рук. Տերն էլ իմանալով նրանց ներսը, Иисус, зная их внутренность, ասեց. сказал: Դուք փարիսեցիներ, вы, фарисеи, բաժակի եւ ամանի դրսի կողմը внешность чаши и блюда ուշադրություն դարձրեք։ Դուք մաքրում եք դրսի կողմը։ вы очищаете внешность. Գիտեք սիրելիներս, եթե անկեղծ ասեմ, И если говоря искренне, այստեղ նստածների բոլորի դուրսն էլ հենց հիմա մաքուր է երևում։ и здесь сидящих внешность всех кажется чистой. Вот ես որ նայում եմ, հիացած եմ ձեր արտաքին սրբության վրա։ И я просто как бы прельщен, скажем, Դուք вашей շատ աստվածապաշտ կերպարանք ունեք։ внешней святостью. У вас очень Yes. такой поклоняемый Տեսեք, образ, ես հակել եմ набожный, да? քահանայական հագուստ։ И я одел священнический наряд. Ես սրանով ուզում եմ ցույց տամ, որ ես Աստծո ծառա եմ։ Я этим хочу показать, что я Божий служитель. Մի օր ինձ ասեցին, «Խիչեք դուք բեմին սուրբ գիրք դնում»։ И мне один день сказали: почему вы Библию не ставите на кафедру? Դրեցինք։ Мы поставили. Հետո И что дальше? դուրսը թե ներսը։ Внешность или внутренность? Քուրերը եղբայրներ դուրսը թե ներսը։ Братья и сестры, внешность или внутренность? Սա մարտահրավեր է եկեղեցի։ Это вызов. Սիրելի ծառայողներ, դուրսը թե ներսը։ Возлюбленные служители, внешность или внутренность? Հիսուսը լավ է ասում։ Иисус хорошо говорит. Մենք քանունով դևեր հանեցինք։ Мы изгоняли Твоим именем бесов. Հիսուսն ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Иисус говорит: я вас не знаю. Հիսուսը ներսը գիտեր։ Иисус знал внутренность. Հասկացեք հարազատներս, ես խորը համոզմունք ունեմ, երբ որ գնանք У երկինք, меня есть глубокое убеждение, когда мы пойдем на небо, Աստված խոսելու է ներսի բաների մասին։ Бог будет говорить о внутренних вещах. Կարծում եմ, միգուցե իմ պատկերացումը շատ տկար է, թույլ է, բայց մոտավորապես կներեք, սա մեղք չի, որ ես ինձ պատկերացնեմ։ Может быть, у меня слабое какое-то представление, Երբ но որ ես это не будет կանգնեմ նրա грехом. առաջ, բաներից մեկը, որ կարող է լինել, հետևյալը։ И если я предстану пред Ним, одно, что может Բացվում է произойти, будет էկրանը, следующее. Открывается экран, Եվ ես Աստծո առաջ կանգնած տեսնում եմ ինձ ու Նարեկին։ и я пред Богом вижу себя и Нарека. Այն պահին, երբ որ ձեռքս դնում եմ, ասում եմ, Նարեկ, դու լավագույն թարգման, ինչն ես։ И когда я ставлю свою руку, говорю: Нарек, ты лучший переводчик. Այդ պահին վերևի մասում Տերը բացյանում իմ ներսը։ И там Бог открывает на этом экране мою внутренность. Ձեռքդ իջացրա։ Мне просто интересно, что там будет. Դա։ Մեկ այլ ուրիշ, դուք ձեզ բռնել եք հետ սիրելիները սրա մեջ, ձեզ զանգում են։ И вы себя ловили в этом, вам Կներեք, ես звонят. ձեզ կենցաղային դաշ չեմ տանում։ Я вас не веду в какое-то обычное поле, Դա, да. սա կարևոր է, Это զանգում важно. են։ Վայ, քաղցրես։ Ой, сладкий. Դու չես պատկերացնում, լսեցի ձայնդ, ընենց ուրախացա։ Я услышал твой голос и так Երկար обрадовался. ժամանակ չէինք խոսել։ Мы так долго не Հեռախոսը разговаривали. դնում եմ, И ложу телефон. սա իմ ներսն է։ Это моя внутренность. Վայ, քաղցրես։ О, мой сладкий. Անուշս, վայ, ոնց է կարոտել։ Как я соскучился по Просто тебе. տեղը չեգնա։ Սա իմ Не դուրսն находил է։ себе места. Это моя внешность. Ինչ է կատարվում մեր ներսի հետ, երբ որ եկեղեցում տասանորդի եւ զոհաբերության հարց է գնում։ И что творится внутри нас, когда идет вопрос десятин, пожертвований? Քուրեր եղբայրներ, Братья и сестры, որևէ կերպ Աստված չի նայում այն, ինչ որ դու անում ես։ Бог не смотрит на то, что ты делаешь. Աստված նայում է այդ պահին ինչ կա քո ներսը։ Бог смотрит, что в этот момент у тебя внутри. Հիսուսը նայում է եւ ասում է. Иисус смотрит и говорит: Դուք փարիսեցիներ դրսի կողմ եք մի սրբում։ вы, фарисеи, всегда омываете внешность. Դուք միշտ ուզում եք ցույց տալ։ Вы всегда хотите показаться Քուրեր снаружи. եղբայրներ, կարծում եմ, И мне մենք кажется, պիտի ապաշխարենք։ мы должны покаяться. Լավ, ես ու հայր քուրիկը։ Կարծում եմ,
И мне Մենք кажется, տեղեր կա, որ պիտի ապաշխարեն։ есть места, где мы должны покаяться. Հասկացեք, սիրելիներս, անգամ կարող է աննշան այդ հարցը քո մոտ։ Может быть, это незначительный вопрос для Բայց այդ тебя, աննշանը կարող է քո ամբողջ ներսը ավիրել։ но это небольшое может извратить всю твою внутренность. Կարող է քո կողքինը ավելի կեղծավոր է, քան թե ես։ Может быть, твой ближний более лицемерен, чем Բայց я. այս իմ փոքր կեղծավորությունը կարող է փչացնել իմ ամբողջ կյանքը։ Но это маленькое лицемерие может Եվ испортить տեսեք, всю мою Հիսուսը жизнь. շարունակում է եւ ասում է. И Иисус продолжает и Դուք говорит, մաքրում եք դրսի կողմը, вы очищаете внешность, բայց ձեր ներսը լիքն է։ но ваша внутренность исполнена. Ձեր ներսը լիքն է։ Ваша внутренность Քուրերը պայնել, ես ոչ исполнена. թե ուզում եմ շարունակեմ, ուզում եմ բազմակետ դնեմ եւ հարց ուղղեմ Я хочу քեզ։ поставить многоточие и задать вопрос. Քո ներսը ինչով է լեցված։ Чем наполнена твоя Իսկ внутренность? որպեսզի դու ավելի པարս հստակ պատասխանես այս И հարցին, чтобы ты более ясно ответил на этот ուշադրություն вопрос, դարձրու շաբաթվա մեջ ինչերի մասին ես մտածում։ обрати внимание, на что ты думаешь, Ուշադրություն о чем ты думаешь на դարձրու протяжении недели. շաբաթվա մեջ ինչ ես մտածում։ Обрати внимание, что ты думаешь, Այդ о դա чем ты думаешь. խոսում է նրա մասին, ինչով է լեցված իմ ներսը։ И это говорит о том, о чем исполнена моя Տեր внутренность. Հիսուսն ասեց, ձեր ներսը Иисус говорит, ваша внутренность լեցված է исполнена հապշտակությունով, хищениями, չարությունով։ злом. Հետո ասում է անմիտներ, И потом он говорит, չէ որ դուրս անողը ներսն էլ արեց։ неразумный, не тот же ли, кто сотворил внешне, сотворил и внутренне. Ինձ թվում է, И мне кажется, Հիսուսն ուզում էր ասել, որ դուք չեք հավատում, որ ես ներսի մասին гիտեմ։ Иисус хотел сказать, вы не верите, что я знаю о внутреннем. Կամ էլ ինձ թվում է, То есть мне Հիսուսն кажется, ուզում էր մատնացույց անել, որ դուք կեղծավոր եք, դուք դրսի երևույթներով եք ուզում մարդկանց вրա տպավորություն թողնել։ Иисус хотел им указать, что вы хотите произвести внешнее впечатление, но вы лицемеры. Ղուկաս 16:5-ը И Лука 16:5 այս պատկերը ավելի է པարզ դարձնում ես։ этот образ сделает нам более ясным. Հիսուսն ասում է. Иисус говорит, Դուք եք, вы, որ մարդկանց առած ձեզ արդար եք ցույց տալիս, которые выказываете себя праведниками перед բայց людьми, Աստված գիտի ձեր ներսը։ но Бог знает сердца ваши. Տեսեք հարազատներս, այսօր մեր մեջ նորեր кан։ И у нас сегодня есть здесь новые люди. Եվ նրանք եկել տեսել են եւ дուք հիշում եք, երբ որ առաջի անգամ եկեղեցի գնաք, բոլորը ձեզ համար սուրբ էին։ И вы помните, когда вы первый раз пришли в церковь, для вас все Ում казались է դա եղել святыми? այդ զգացմունք, այդ միտքը։ У кого была эта мысль? Վարդան եղբայր, երբ որ դու առաջի անգամ գնացիր, սուրբ էին քեզ համար բոլորը։ Սուրբ էին։ Հետո ինչ եղավ քեզ հետ։ А потом- Մեր Լիլիթ քրոջ մաման առաջի անգամ եկել է եկեղեցի։ Շնորհակալ եմ քինս։ Արմինե քույրիկը եկել է եկեղեցի։ Եվ ես լսում եմ դրան այն կողմից։ И наша сестра первый день пришла в церковь, и я слышу. Ով от գիտի որ двери. հովի դուր ականջներ ունի սիրելիներս։ Кто знает, что у пасторской двери есть уши? Ես լսում եմ։ И я слышу. Ասում է ես հավատում եմ Աստծուն։ Она говорит, я верю в Бога. Բայց այդ քարոզիչներին Но этих Эль часом, проповедников, эль часец. и не буду говорить, что она сказала про них. իսկ միգուցե ճիշտ ասում։ А может быть, она правду сказала? Այդ մենակ մանիկ քույրիկ առաջի անգամ եկողին մի անգամից կտաներ բարեխոսական աղոթքի մեջ կկանգնացներ։ Ես ասում եմ, ես ինչ եղավ։ Հարազատներս ու ես լսում եմ։ И я слышу. Ով ա տեսել մենք ենք մեր սարերը, որ են միլիցիան գնում է Երևան, ուզում է մտնի նաչալնիկի մոտ, դրան հետևից բանա լսում ու գնում այդ նույնը պատմում է։ Սիրելիներս մենք շատ հետաքրքիր մարդիկ ենք։ И мы очень интересные люди. Հիսուսն ասում է դուք եք։ Иисус говорит, вы. Ես տեն չեմ, դուք եք։ Я не такой, это вы такие. Գիտեք, Աստված ինչ ներսում է, այնպես էլ դրսից է։ Знаете, Бог какой внешний, такой внутренний. Հիսուսն ասում էր ասել, ես չեմ կարող կրել այդ կեղծավորությունը։ Иисус говорит, я не могу нести это лицемерие. Հավատացեք սենց, անգամ կեղծավորի համար է կեղծավորություն անտանելի։ Даже для лицемера лицемерие тяжело переносится. Կրկնեմ, սա շատ լավ միտք է։ И повторюсь, это очень Անգամ хорошая мысль. կեղծավորի համար է կեղծավորությունը անտանելի։ Даже для лицемера лицемерие нетерпимо. Հիսուսն ասում է դուք եք, Иисус говорит, որ вы, մարդկանց արած ձեզ արդար եք ցույց տալիս։ которые выказываете себя праведниками перед Հարազատներս людьми. հիմա միտքը շարունակեմ, նորերը եկել են И եկեղեցի։ продолжаем мысль. Новые люди пришли в церковь. Տեսնում է, սենց
Բլագագավինի բոլորը նստած են։ И видят, как все хорошо сидят. Սուրբ գրքերը իրանց հեռախոսների մեջ բացած են։ И они открыли Библию у Թերևս себя на որոշները телефонах. կինո են բացում մեկ-մեկ։ Несмотря на то, что некоторые кино открывают. Հալա, ոնց ենք առաջ դա։ Եվ գրքերը բացած, И они, вот эти открытые նայում книги, են, օ, այստեղ բոլորն Աստծո մարդիկ են։ о, здесь все Божьи люди. Քուրեր եղբայրներ, խիղճը չի տանջում, որ քո մասին տենց կարծիք ունեն ու ես այդպեսին չեմ։ И твоя совесть не мучает тебя, что о тебе имеет такое мнение, но ты не таков. Վայ, ես ինչ Աստծոն նվիրված մարդիկ են։ Ամեն կիրակ ուրեմն դու սենց գալիս ես։ Ты каждое воскресенье так ходишь, какой ты, в общем, хороший христианин. Կողքդ մարդ չկա, հովիվը տեղ չի, ինքը չի կարա փաստի գալիս ես, թե չէ, դու ասես, փառք Տիրոջը։ Հալելույա, քույրս, կարևորը դու ես եկել եկեղեցի։ Չի ասում էլի, որ ինքը տեն չի։ Պրոստը պահը բռնեց, հալելույա։ Լուրջ է։ И это серьезно. Սուրբ Գիրքն ասում է, նա որ դուրսն արեց, նա ներսնել արեց։ Библия говорит, тот, кто создал внешность, создал и внутренность. Քույր երեխաներ, մենք գործ ունենք ներսի հետ։ И мы должны работать с внутренностью. Աստված գործ ունի մեր ներսի հետ։ И Бог имеет дело с нашей внутренностью. Մարկոս ավետարան 7-րդ գլուխը И Марка 7 ուղղակի եթե глава, ես քարոզը հենց այս պահին վերջացնեմ այս 7-րդ գլխով, մենք կտեսնենք, որ Հիսուսը հստակ սիգնալ է ուղարկում, ազդանշան է ուղարկում и մեզ։ если я закончу проповедь на этом месте, мы увидим, что Иисус четкий сигнал нам отправляет. 14-րդ խոսքի մեջ В 14 стихе. տեսեք Հիսուսը ներսի եւ դրսի հետ կապված ինչ գաղտնիք է բացում։ Какой секрет открывает Иисус, связанный с Ասում է внешностью и եւ внутренностью. ամբողջ ժողովուրդը դարձյալ իր мод կանչեց Հիսուսը եւ ասեց. Призвав весь народ, Иисус сказал им: Բոլորդ ինձ лսեցեք եւ հասկացեք։ разумейте, слушайте меня Գիտեք, все. սերներս մեկ-մեկ եղբայրներ կան ուզում եմ բռնեմ ասեմ, ախպերս, խնդրում եմ, սա հասկացի։ И есть братья, которых хочу поймать и сказать: пойми это. Ուզում եմ քույրիկներիս ասեմ, քույրերս, հասկացեք սա։ И хочу иногда сестрам сказать: поймите это. Ինչպես Հիսուսն ասեց, Как Иисус ինձ сказал. լսեք ու հասկացեք։ Слушайте меня и разумейте. Դրսից մարդու մեջ մտնող ոչ մի բան չի կարող նրան պղծել։ Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Իհարկե, այստեղ կերակուրի մասին է Հիսուսը խոսում։ Да, здесь Иисус говорит о пище. Բայց թույլ տվեք ես մի քիչ խորհուրդներով խոսեմ։ Но позвольте, я немножко говорю. Դրսում катарված ոչ մի բան չի կարող քեզ ավիրել, եթե քո ներսը ուղիղ է Աստծո առաջ։ Ничего не может испортить из внешнего твою Քույրեր внутренность, если եղբայրներ, ты прав пред պետք է Богом. դադարել մեղադրելուց մարդկանց։ И мы должны остановиться, осуждать людей. Դուք լսել եք, որ ձեր ներսով, անգամ եթե դուք բարձրաձայն չեք ասում, ձեր ներսում մարդիկ ունենք, որոնց մեղադրում եք, որ ձեր կյանքը վատն է հիմա։ И вы иногда внутри людей как бы осуждаете, говорите, что какая моя жизнь плохая или Եվ դուք еще ձեր что-то. կյանքը И вы вашу жизнь, ուշադրություն դարձրեք։ Լավ ու վատ լինելը կապում եք դրսի երևույթների հետ։ вы связываете хорошее или плохое в вашей жизни, вы связываете с внешностью. Հիսուսը հստակ ասում է. И Иисус четко говорит: Լսեք ինձ, հասկացեք ինձ։ послушайте, разумейте, Դրսից ոչինչ չի կարող պղծել ձեզ։ ничего внешне не может вас осквернить. Այլ ներսից դուրս եկած բաներն են, որ պղծում են մարդուն։ Но то, что исходит изнутри вас, оскверняет Ով вас. լսելու ականջ ունի, թող լսի։ И у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышат. Հարազատներս հասկացեք, այն ինչ որ մենք ունենք դրսում, И то, что у нас есть снаружи, դա արդյունքն է այն ինչ որ դուրս է եկել ներսից։ это следствие того, что вышло из нашей внутренности. Վատ հարաբերություններ կան։ Есть плохие отношения. Միգուցե ներսից բանա դուրս եկել, որ այդ հարաբերությունը փչացել է։ Может быть, что-то изнутри вышло, что испортило эти отношения. Ընտանեկան վատ մթնոլորտ կա։ Есть плохая атмосфера в Միգուցե семье. վատ բան է եկել, դուրս եկել իմ ներսից, դրա համար իմ տան մթնոլորտն է փչացած։ Может быть, что-то плохое вышло изнутри меня, Ֆինանսական поэтому դժվարություն կա։ финансовая трудность. Միգուցե իմ ներսից ագահություն է դուրս եկել, դրա համար ես ընկել եմ այդ վիճակի մեջ։ Может быть, изнутри меня вышла жадность, поэтому я в этом Հիսուսը состоянии. հստակ ազդանշան է ուղարկում։ И Иисус четкий сигнал. Մարդը փչանում է, պղծվում է միայն այն բաների դեպքում, Человек портится, оскверняется только в том երբ որ случае, նրան ներսից դուրս են գալիս այդ ինչ որ կփչացնի իր кյանքը։ когда из его внутренности исходят вещи, Մարկոս которые ավետարան портят 7-ի его жизнь. 19-րդ խոսքը շարունակում է, տեսեք։ И Матфея, следующий стих говорит: Այ Տեր, շնորհակալ եմ, սա հզոր խոսք է։ Մարկոս 7:19, Марка 7:19. որովհետև Поэтому
Նրա սրտի մեջ չի մտնում, այլ որովայնի մեջ է գնում ուտելիքը, потому что не в сердце входит, а в чрево, հետո գնում է արտաքնոց, а выходит вон. Կարծում եմ Հիսուսին այնքան կարևոր էր այս մանրամասը, որ մարդը սկսի մտածել։ И для Иисуса было важно эти мелочи, чтобы Եվ человек начал ամբողջ думать. կերածը մաքրելով, И чем очищается всякая пища. հետո ասեց. И потом сказал, Այն ինչ որ դուրս է գալու մարդի միջից, исходящее из человека, դա է կամ բղծում է կամ մաքրում է մարդուն։ это либо оскверняет, либо очищает человека. Այն ինչ որ դուրս է գալիս То, что մարդու միջից։ выходит изнутри Գուրեր человека. եղբայրներ, գիտեք, շատ միամիտ չլինենք։ И мы не будем наивными. Խոսքեր կա որ քանդել է մեր կյանքը։ Есть слова, которые разрушили нашу жизнь. Խոսքեր կա որ дурս է եկել եւ քանդել է մեր ընտանիքի мթնոլորտը։ Есть слова, которые разрушили атмосферу. Խոսքեր կա որ դուրս է եկել եւ փչացրել է իմ արտաքին այն ինչ որ երևում է բոլոր Есть բնակավարները։ слова, которые разрушили всю внешность во всех Հասկացեք, ներսից уголках моей պիտի жизни. բաներ դուրս գան։ И поймите, изнутри должно выходить Որ вещи, կառուցի իմ կյանքը։ которые будут созидать Բայց мою այստեղ մի жизнь. կարևոր բան կա։ Но здесь есть очень Ով է важно. հիշում, ես ինչ ասեցի Кто սկզբից։ помнит, что я сказал в начале? Եթե մենք խոսում ենք ներսի Если մասին, мы будем говорить о մենք внешности, խոսում ենք, о внутренности, որ մարդը պիտի վերադառնա իր արարչի что կերպարանքին։ человек должен вернуться в свой прежний образ. Մեր ներսը Наша պիտի внутренность կրի Քրիստոսի կերպարանքը։ должна нести образ Христа. Մայր Թերեզան լավ է ասում։ И мать Тереза хорошо говорит. Երբ որ դու անկեղծ լինես, Когда ты будешь երբ искренним, որ դու մարդկանց մնացորդ սիրես, когда ты будешь любить людей, մեկ է նրանք կասկածելու են քո վրա։ все равно они будут Մտածելու сомневаться. են, որ շահ կա դրա Они ետևում։ будут думать, что за этим стоит корысть. Բայց դու Но ты շարունակի продолжай սիրել любить եւ անկեղծ լինել и դիմացի быть նկատմամբ։ искренним по отношению к ближнему. Սրանք հզոր խոսքեր են։ Это очень сильные слова. Այն ինչ որ դուրս է գալիս մարդու միջից, դա է բացում մարդուն Հիսուս ասում է։ То, что выходит из человека, то оскверняет Եվ ասում է, человека. այ որովհետև И говорит, поэт մարդկանց սրտի միջից դուրս են գալիս։ выходит из сердца Չար человека. մտքեր, Злые ուրեմն помыслы. ներսը պիտի մեր մտքերը մաքրենք, То есть мы должны очищать наши мысли внутри нас, որ այդ չար մտքերը դուրս չգան մեր միջից։ чтобы эти злые помыслы не выходили от нас. Պորնկություններ, Прелюбодеяния, գողություններ, любодеяния, սպանություններ, убийство, շնություններ, ագահություն, չարություն, նենգություն, злоба, коварство, գիճություն, непотребство, նախանց, завистливое око, հայհոյություն, богохульство, ամբարտավանություն, гордость, անզգամություն, безумство. այս բոլոր չարիքները Все это зло ներսից դուրս գալով մարդու միջից բացում են մարդու կյանքը։ изнутрь исходит и оскверняет человека. Վերցրելերս։ Это конец. Ես քարոզը կարող եմ վերջացնել։ Я могу закончить эту Ամեն բան проповедь. པարզ է։ И все становится ясным. Ներսը մաքուր արա, Сделай чистым внутренность. դուրսը մաքուր կլինի։ Внешность будет чиста. Այդպես ասեց Հիսուսը։ И так сказал Иисус. Ասեց ներսը մաքուր արեք, Он говорит, очистите ամեն բան внутренность. մաքուր կլինի։ Все будет чистым. Գիտեք սիրելիներս, մենք ինչու ենք շատ դժգոհող։ И почему, возлюбленные, мы очень часто ропщим, Вататес. недовольны, пессимисты? Ուզում եմ նժարին դրեք ձեր լավատեսությունն ու И վատատեսությունը։ поставьте на весы. Դուք ավելի շատ վատատես եք, թե լավատես եք։ Вы больше позитивны или Դուք ավելի շատ հավատքի խոսքեր եք խոսում, Вы թե очень часто говорите слова веры или անհավատ խոսքեր եք или խոսում։ слова неверия. Դուք ավելի շատ գոհության խոսքեր եք խոսում, թե տրտունջի խոսքեր եք Ваши слова խոսում։ больше благодарности или ропота. Այդ դա էլ ձևավորում է ձեր կյանքը։ И это и формирует вашу жизнь. Այլ դա էլ ձևավորում է ձեր И տրամադրությունը։ это и формирует ваше настроение. Քուրեր եղբայրներ, եւ սա կարեւոր է, И это важно. որովհետեւ մեր ներսից ինչ դուրս է գալիս, դա էլ ձևավորում է մեր կյանքը։ Потому что то, что изнутри нас исходит, то и формирует нашу Ես жизнь. նկատել եմ, И я заметил. որ սատանայի գլխավոր նպատակն է մարդու ներսը միաչարմ սեր դնի։ И самая важная цель сатаны, чтобы он посеял Եվ какое-то зло внутрь Ինքը человека. պատրաստ է թույլ մարդկանց էլ օգտագործի դրա Он համար։ готов и слабых людей использовать. Ինքը պատրաստ է օգտագործելու սոցկայքերը։ И использовать социальные сети. Մենակ թե մի հատ բան дնի քո մեջ, Лишь бы что-то внутрь тебя որ посеять, արմատապես կփոխի քո կյանքը։ который на корень поменяет твою Եվ դու жизнь. կդառնաս կիսը հավատացյալ, Ты станешь половинчатым կիսա верующим. նվիրված, Половинчато будешь կիսա ծառայող, служителем, կիսա հավատացող, наполовину верующим, կիսա ծառայող Աստծուն։ наполовину служить Богу. Եվ մենք պիտի ուշադիր լինենք ինչ սերմեր են ընտնում մեր И ներսը։ мы должны быть внимательны, какие семена посеются внутри нас.
Ես մտածում եմ, И я думаю, որտեղից էր Իսրայելը այս մտքերը վերցրել։ откуда Израиль взял эти мысли? Տերը ոչ լավ բան անում, ոչ վատ բան։ Господь Ով է не делает կարդացել ни տեղը։ худого, ни хорошего. Кто Տերը слышал это место? փոքր մարգարեների մեջ գրված, ասում է Իսրայելն ասում էր, Տերը ոչ լավն անում, ոչ И վատը։ в малых пророках это написано. Господь не делает ни худого, ни хорошего. Ուզում են ասեն, որ չգիտեմ ինչու Տերը գործ չունի ոչ մի բանի հետ։ Они хотели сказать, что Богу нет для чего дела. Քույրեր եղբայրներ, ձեր կյանքը пիտի ցույց տա, Братья и сестры, ваша жизнь должна показать, որ Աստված գործ ունի ձեզ հետ։ что Бог имеет с вами дело. Ձեր խոսքերը պիտի ցույց տան, Ваши слова должны որ показать, Աստված գործ ունի ձեզ հետ։ что Бог имеет с вами дело. Հրաշալի խոսք է Սուրբ գրքի И մեջ, есть очень чудесное слово в որտեղ ասվում Библии, է. где написано Մեր բանը Աստծո հետ է։ «Наше дело с Богом». Մեր բանը Աստծո հետ է։ Наше дело с Богом. Հիմա հարց։ И теперь Ինչե որ вопрос, կանցնեմ առաջ։ прежде чем я пойду Եվ дальше, ցույց կտամ, որ սատանայի ամբողջ նպատակն է, որ մարդու ներսը մի բան դնի։ и покажу, что это цель сатаны, что внутрь тебя что-то Քո посеять. կյանքը խոսում է, որ Աստված գործ ունի քեզ հետ։ Твоя жизнь говорит о том, что Господь имеет с Քույրեր тобой дело. եղբայրներ, դրսում մարդկանց Знаете, внешне, на ասեմ ձեզ, улице, մարդիկ հոգնել են խոսքերից։ и люди просто устали от слов, Հոգնել են պոլիտիկների խոսքերից, устали от политических всяких հոգնել են лозунгов, բլոգերների խոսքերից, устали от блогеров, հոգնել են հոգեբանների խոսքերից, устали от слов հոգնել психологов, են, չգիտեմ, ղեկավարի աշխատանքի տեղի խոսքերից։ устали от слов начальника на работе, Մարդիկ հոգնել են դատարկ խոսքերից։ и они устали от пустых слов. Եկեղեցին չի կարող դատարկ խոսքերով դուրսը փոխել։ Церковь не может вот этими пустыми словами Դրսում исправить внутренность. կարոտ Դա կա внешность. անկեղծ մարդկանց։ И там есть как бы жажда в искренних людях. Они нуждаются в искренних людях. Քո աշխատանքի տեղը կարիք կա անկեղծ մարդկանց։ На твоем рабочем месте есть нужда в Քո искренних եկեղեցում людях. կարիք кա անկեղծ В մարդկանց։ твоей церкви есть нужда в искренних Քո людях. բարեկամների մեջ կարիք կա անկեղծ Среди մարդկանց։ твоих родственников есть нужда в Քույրեր искренних եղբայրներ, людях. դադարեք հայլու օրենքով ապրել։ И прекратите жить законами зеркала. Գիտեք, չէ, русերենում ասում է зеркально всё։ И на русском говорят отзеркаливать. Да, Դու зеркально. ինձ այդպես, Ты мне так, ես քեզ и այդպես։ я тебе так же. Դու այդպես վարվեցիր ինձ Ты հետ, так со мной ես էլ քո обошелся, հետ եմ այդպես и վարվում։ я с тобой так. Դու буду. այդպես խոսեցիր, Ты так сказал, ես քո հետ այդպես խոսեցի։ и я тебе так сказал. Աստված քո հետ գործ չունի։ Бог не имеет с тобой никакого Հետո дела. չզարմանաս, որ քո աղոթքը Потом не չի лսվում։ удивляйся, что твоя молитва не слышна. Ես այս այդտեղը կկարդամ։ Я сейчас прочитаю это место. Շատ աղոթների պատասխաններ մեր ներսի հետ է կապված Множество հարազատներս։ молитв, ответы на молитвы связаны с нашей внутренностью. Ներսդ փոխի, Измени свою внутренность, դուրսդ կփոխվի։ и внешность Ինչու եմ изменится. ասում, որ սատանան շատ է ուզում մարդու սրտի ներսի հետ գործ ունենալ։ И почему я говорю, что сатана хочет иметь дело с внутренностью, с сердцем человека? Հովանես ավետարան 13-րդ գլխի ես կամած մոտենում եմ ավարտի։ Иоанна 13, я постепенно заканчиваю. 1-2 համարներում գրված է։ В 1-2 стихе написано. Հիսուսը զատիկի տոնից առաջ Иисус перед Пасхой, իմանալով, որ հասել է իր ժամը, այս աշխարհքիցը հորմոտ փոխադրվելու, зная, что пришел перейти час его от мира к Отцу, մինչև վերջ ցույց տվեց իր սերը նրանց հանդեպ, ովքեր այս աշխարհքում են։ явил дело, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их, Թերևս ինքը գիտեր, որ Հուդան մատնելու էր նրան։ несмотря на то, что он знал, что Иуда его предаст. Քույրեր եղբայրներ, Братья и сестры, Հակոբ եղբայր, брат Хаков, ես այդպեսին չէի լինի, եթե մարդիկ ինձ հետ դաժանորեն я չվերաբերվեին։ не был бы таким, если так несправедливо Դուք ко мне լուրջ не եք ասում, не обошлись սիրելիներս։ люди. Вы серьезно говорите? Ուրեմն մարդը քեզ այդքան հեշտ կարող է փոխել։ Значит, так легко человек может Գիտեք, тебя ես изменить. նկատել եմ մարդիկ կան, որոնք մարդկանց ազդեցությունից ավելի հեշտ են փոխվում, քան թե Աստծո Я ազդեցությունից։ замечал, есть люди, которые меняются больше под влиянием людей, чем под влиянием Бога. Տեսեք Հիսուսի օրինակը։ И посмотрите пример Ասում Иисуса. է նա սիրեց բոլորին միջև վերջ։ Он говорит, он возлюбил своих, возлюбил до конца. Թերևս իմանալով, որ Պետրոսն էլ է ուրանալու Зная, что и Петр отречется от Հիսուսը него. սիրեց միջև վերջ։ Иисус возлюбил до конца. Թերևս գիտեր, որ բոլորն են թողնելու նրան։ Несмотря на то, что все его Ինչ կապ оставят. ունի իմ ներսի վիճակը դրսի մարդկանց ապրելաձևի հետ։ Какая связь с моей внутренностью и с образом жизни внешних людей? Այնքան եմ ուզում, ուղղակի համարցակությունս հերիք չի անում։ И я так хочу, просто мне не хватает Մոտենալ дерзновения իմ շատ սիրելի որոշ քույր եղբայրների եւ ասել։ подойти к каким-то братьям и сестрам моим возлюбленным и Նկատել ես, сказать: որ այդ իրավիճակը ոնց է քեզ չարացրել։ Ты заметил, как эти обстоятельства тебя сделали злым? Նկատել ես, որ այս իրավիճակը քեզ կիսաներող է դարձրել։ Ты заметил, что эти обстоятельства сделали тебя полупрощаемым?
Նկատել ես, որ այս իրավիճակը քեզ հավատքի մեջ դարձրել է գոլ, Ты заметил, что это обстоятельство сделало тебя теплым в вере, ներսը։ внутренность. Ուշադրություն դարձրեք ձեր ներսին։ Обратите սիրելիներս։ внимание на вашу внутренность. Հիսուսը սիրեց գրված է, Иисус, написано, возлюбил, ովքեր այս աշխարհում են, кто были в этом мире. բայց այդ նույն ընթրիքին, Но именно в этой вечере, այն ընթրիքին, որ Հիսուսն էր կերակրում։ в этой вечере, где питал Иисус, Սիրելիներս, անկեղծ պիտի խոստովանեմ, ես կերազեի, որ Հիսուսը իսկապես ինձ հրավիրեր հենց այդ ընթրիքին։ и я бы очень сильно хотел, я мечтаю, чтобы Он меня позвал именно на эту вечерю. Թերևս պակաս հաղորդություն չենք անում մենք այստեղ նրա ձեռքերից։ Может быть, и, скажем, то причастие, которое мы принимаем, Բայց тоже սալմանալին хорошее. նա էր, Но удивительно то, որ Հիսուսը կերակրելու ժամանակ что во время того, как Он питал, Հուդան այնքան բաց էր թողել իր ներսի վիճակը, и Иуда настолько запустил свое внутреннее որի состояние, մասին գրված է։ о чем написано. Հուդա Իսկարովտացու սրտի մեջ Սատանան դրել էր, որ Հիսուսին մատնի։ И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонова Искариоту предать Մեկ его, այլ ուրիշ տեղում Սուրբ Գիրքը ցույց է в տալիս, другом месте Библия показывает, որ հենց ինքը կերավ Սատանան մտավ նրա մեջ։ что как только он сел, сатана вошел в него. Մեր ներսը, Наша քույր внутренность. եղբայրներ, պահեք ձեր ներսը։ И держите вашу Ուղիղ պահեք внутренность. ձեր ներսը։ Держите прямой. Մեկ չարանա իրավիճակների պատճառով։ Не злись из обстоятельств. Մեկ փոխվի իրավիճակների Не պատճառով։ меняйся из обстоятельств. Մնա այդպես սիրող։ Оставайся таким же Մնա այդպես любящим, անկեղծ։ таким Մնա искренним, այդպես նվիրված։ таким преданным. Գիտեք նկատել եմ, Я заметил, որ շատ չնվիրվածներ նվիրվածներին իրենց նման են դարձնում։ многие менее преданные делают похожими на себя Որովհետև преданных ես իմ людей. ներս այնքան թույլ եմ թողել, Потому что я настолько запустил свою որ внутренность, համարձակվեցի իմ ներսում մտածել։ что я осмелился внутри себя думать, Դե որ ինքը տենց է, ինչ կլինի, որ ես էլ սենց если լինեմ։ он такой, что будет со мной, если Դե я буду որ таким տենց же? են անում, ոչինչ, որ ես էլ տենց անեմ, Ну, ոչ։ если так делают, что будет со мной, если я так же буду делать? Իմ ներսը պատկանում է Հիսուսին։ Нет, моя внутренность Այստեղ принадлежит Иисусу. պիտի նստի միայն նա։ Здесь должен сидеть только Եվ սա Он. շատ կարևոր է։ И это очень важно. Գործ կարաքելություն մի պատմություն էլ կա, որ ինձ մտածելու տեղ է տալիս, ես կուզենամ կիսվեմ ձեզ հետ։ И в Деяниях есть одна история, которая дает мне место для Գույներ եղբայրներ, раздумий. եկեղեցում լավ տենդենս էր սկսվել։ И в церкви началась хорошая Շատ тенденция. հետաքրքիր տենդենս էր։ Очень Մարդիկ удивительно. ծախում են իրենց ունեցվածքը, Люди продавали свое բերում имение, են եկեղեցուն էին օրհնում։ они приносили, благословляли церковь. Իսկապես առատաձեռնության մի հատ հետաքրքիր մթնոլորտ էր ձևավորվել И очень եկեղեցում։ такая интересная атмосфера щедрости просто царит в церкви. Առատաձեռնությունը այնքան մեծ И էր, такая была большая որ щедрость, մարդիկ այնքան էին բերել։ что они принесли столько. Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, որ ոչ մեկ այլևս ոչ մի բանի կարիք չուներ, Библия говорит, что никто ни в чем не нуждался, որովհետև ամեն բան հասարակած էր։ потому что все было общим. Ամեն բան հասարակած էր։ Все было общим. Ոչ մեկ նեղության ժամանակ չէր մտածում ինչ պիտի աներ, որովհետև կար միտեղ որտեղից կարող են վերցնել։ Никто не думал во время нужды, потому что было место, откуда можно было взять. Եվ մարդիկ շատ ժամանակ գովում էին նրանց, ովքեր այդ առատաձեռնության մեջ И էին։ люди очень часто хвалили тех людей, которые имели эту щедрость. Օրինակ դուք լսած կլինեք, չէ, որ ասում ենք այս մարդը Տեր օրհնի այս մարդուն։ И вы часто слышите, что мы Ինքը говорим, пусть Бог պատճառ եղավ։ благословит этого Մենք человека. գնեցինք այս դինամիկը, Он стал причиной, мы купили մենք этот динамик, կառուցեցինք այս շենքը, мы построили это գնեցինք здание, այս աթոռը։ купили этот стул. Եվ այս պատմության մեջ И в этой истории ինչ որ մեկը լսեց սրա մասին кто-то услышал об этом եւ որոշեց ինքն էլ այդպեսին երևա։ и решил и таким тоже показаться. Այստեղ ռուսերեն դուրս եկավ։ Երևա պակազածը։ Երևա որ ինքն էլ է լավ հավատացյալ։ Показаться, что и он хороший верующий, Երևա որ ինքն էլ է զոհաբերող։ что и он жертвенный, Երևա որ ինքն էլ է պատրաստ եկեղեցու и համար։ он готов для церкви пожертвовать. Ես կներեք մի քիչ շատ կոպիտ զուգահեռ է, բայց ես միշտ երիտասարդ ժամանակ չեմ սիրել այն ընկերներին, Это очень грубый пример, и я в детстве, да, не любил тех друзей. երբ որ գնում ենք, կներեք, ներողություն եմ խնդրում, գլուխս պատին եմ տվել, գնում ենք կռվելու, И, простите за пример, когда мы шли на какую-то драку, մեկ էլ մեր մեջ մարդիկ են, գնացինք, ով այդտեղ էլ նա sense ինչ среди нас были люди, բաներ которые говорили, кто он, пойдем, հենց пойдем. գնում ենք, ինքը չկար։ И как мы только приходили, он исчезал. Անանիան ու Սափիրան որոշեցին Երևալ։ И Анания и Сафира, они решили показаться. Երևան, որ իրենք էլ են նվիրված։
что и они преданы. Կանգնած են եկեղեցու կողքին։ Они стоят рядом с Պատրաստ церковью, են։ они готовы. Տեսեք ինչ են կանելու։ Посмотрите, что мы будем делать. Ինչ արեցին։ И что они сделали? Գործ Կարաքելոց 5-րդ գլխի 1-ում գրված է։ Деяния 5 глава 1 стих Մի մարդ написано. անունը Անանիա Некоторый муж именем իր Анания Սափիրա կնոջ հետ с женой своей Сапфиру, մի կալվածք ծախեց։ продав имение, Նրա гնիցը պահեց միտեղ թաքուն утаил из цены եւ դրա մասին կիններ գիտեր։ с ведома и жены своей. Երկուսն էլ անխելք։ И эти двое неразумных. Գիտեք, լավ է որ միտեղ անխելք լինի, միտեղ խելքով։ И хорошо, когда кто-то Գոնե глупый, հույս կա։ кто-то умный, есть еще Երկուսն надежда. անխելք А են։ тут было оба. Կիններ գիտեր։ И жена знала, Ամուսինն էլ նույն ձևով արեց դա։ и муж сделал то же самое. Եվ ասма գնացին, Ի- Անանյան մտավ եկեղեցի, И они принесли в церковь բերեց, դրեց առաքյալների ոտքերի տակ։ и положил Мод. к ногам апостолов. Այնտեղ եկեղեցին այսքան փոքր չէր սիրելիներս։ И там не была такая маленькая Դեր церковь. հազարանոց եկեղեցի, Там была մեծ, մեգա тысячная եկեղեցի։ церковь, большая, мега церковь. Որտեղ պետք է լինեին И առաքյալները։ где могли быть Երևացող апостолы? տեղում էին, В очень таком видном месте. դրեցին, И они поставили. դրեցին, Поставили. Անանյան դրեց, Анания եւ поставил. ինքը սպասում էր, որ եկեղեցու հովիվ պիտի ասի, ժողովուրդ, И он ждал, что пастор церкви скажет: народ. եկեղեցում մի հոգի էլ հայտնվեց, Еще один человек որ появился, կանգնած է Տիրոջ գործի մեջ, իր который стоит в деле Божьем, նվիրվածությամբ, в своей преданностью, զոհաբերությամբ։ своей жертвенностью. Հանկարծ Անանյան ասում է. И Анания говорит: Անանյան ասեց, ինչու համար սատանան քո ներսը լեցրեց։ Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое? Գիտեք, ես չեմ հավատում, որ կարող եք վիճել իհարկե, Вы можете со мной поспорить, конечно, վերջում 1-2 էլ ճիշտ ենք դուրս գալու։ Բայց այստեղ կարծում եմ, որ բան այն չէ, որ սատանան ասել էր կեսը կտանես։ и дело не в том, что сатана сказал: половину отнесешь. Գնա Երևա, Он сказал: иди и покажись, դուրսը։ Արդար Երևա, будь праведным внешне. որ այդ իրավիճակը տիրես, ցույց տուր, որ դու մաքուր ես։ И в этой ситуации покажи себе, что ты чист. Հետո դու քո գործերը կանես ինչ պետք է։ Потом ты сделаешь то, что нужно. Անանյան ասում է, ասեց, ինչու քո սիրտը ներողություն Պետրոսն ասում է սատանան լցրեց, որ դու սուտ խոսեց Սուրբ Հոգուն։ И Петр говорит: почему ты дал мысль вложить сатане, солгать Духу Եվ դու Святому ագարակի գնիցը и թաքցրեցիր։ утаить из цены земли? Ու ես այս վերջերում մի հատ քարոզիչ լսեցի, И я недавно услышал одного проповедника. ասեց, գիտեք, Он сказал: знаете, Անանյան մեղավոր չէր, որ մեռավ, Анания не был виноват, что умер. որովհետև եթե Պետրոսը նրան չասեր дրա մասին, Потому что если Петр не сказал бы ему об этом, Անանյան չէր մեռնի։ Анания бы не умер. Գիտեք, իսկապես շատերը ուզում են, որ այտենց հովիվ լինի И եկեղեցում։ многие хотят, чтобы был такой пастор в церкви. Չկպնես ինձ, Не касайся меня, չասես ինձ, не говори мне, չխոսած դրա մասին, не говори об этом, դա քո գործը չի։ это не твое дело. Քուրեր եղբայրներ, ով կուզենար Պետրոսի նման մեր եկեղեցում հովիվ լիներ։ Кто хотел, чтобы у нас в церкви был пастор, как Петр? Անկեղծ տեղս կզիջեի իրան։ И искренне я бы уступил свое место ему. Մեկ ես ասում, չէ, ես նկատի չունեմ, ինչ որ մեկին մերցնենք այստեղ։ Я не имею в виду, что мы кого-то должны умертвить здесь. Հիմա Սուրբ Հոգին այլ կերպ է գործում։ Сейчас Дух Святой по-другому действует. Բայց այստեղ կա փաստ, որ եթե մենք պիտի հաշվի նստենք Но սիրելիներս։ есть факт, с которым мы должны сегодня садиться. Պետրոսը լիներ մեր եկեղեցու հովիվը Кто хотел бы, чтобы Петр был եւ пастором нашей շարժվել այդ церкви? օծությամբ։ И вот двигаться в этом помазании. Այն եկեղեցում դժվար ներսը ծածկվեր։ И в этой церкви вряд ли бы что-то укрылось Ցավոք внутрь. պիտի արձանագրեմ И սիրելիներս։ я должен с болью сказать. Այսօր եկեղեցին ճկնում է դիմակների տակ։ И сегодня церковь как бы терпит кризис под масками. Եվ Երանի ես շփոթվեմ։ И дай Бог, чтобы я ошибался. Երանի այդպես էլ լինի, Дай Бог, чтобы որ մեր եկեղեցում բոլորն էլ կանխատեսելի են։ Предсказуемы։ да, чтобы в нашей церкви все были предсказуемы. Գիտեք ինձ համար միշտ դժվար է նկատել, երբ որ եկեղեցում հարաբերությունների մեջ վախ կա մեկը մյուսի հետ շփվելու։ И мне всегда было тяжело, когда есть какой-то страх в отношениях, они боятся друг с другом общаться. Որովհետև մտածում են իր ասածը հետո ինքը կվերցնի իր դեմ կօգտագործի։ Потому что боятся, что сказанное тобой они будут использовать Քուրեր против тебя. եղբայրներ, սրանք կարևոր հարցեր են։ Братья и сестры, это очень важные вопросы. Եկեղեցում էլ տենց։
И в церкви Եկեղեցում էլ տենց լարված։ и в церкви тоже так напряженно. Եկեղեցում էլ պիտի տենց վախենանք մեկս մյուս հետ անկեղծ И շփվելուց։ в церкви мы тоже должны бояться вот так искренне общаться друг с другом. Ներսը մաքուր արեք, Очистите внутренность. դուրսը մաքուր կլինի։ Внешность будет чиста. Ես քիչ առաջ ասեցի, Я недавно сказал, որ շատ աղոթներ կապված են մեր ներսի հետ։ что очень много молитв связано с нашей внутренностью. Այո, հարազատներս։ Да, родные. Շատ ժամանակ մեր ներսի վիճակը թույլ չի տալի, որ Աստծո պատասխանը գա մեր Очень կյանքը։ часто наша внутренность не дает, чтобы Божий ответ пришел. Երեմիա 4-րդ գլուխ 14-րդ խոսքում И Еремея 4 глава 14 стих գրված է այսպես. написано так. Քո սիրտը մաքրի չարությունից, ով Երուսաղեմ, Очисти свое сердце, որպեսզի փրկվես։ Иерусалим, чтобы спастись. Առակաց 4:23-ը ես այս երկուսն էլ միասին պիտի կարդամ։ И притчи 4:23 Գրված է ամեն զգուշությունից, написано, прежде всего առավել хранимого, զգուշությունները քո սրտին, прежде всего хранимого храни որ сердце նրանից է твое, կյանքի ելքը։ ибо из него источники жизни. Երեմիան օգնության է գալիս եւ ասում И է Еремей приходит на помощь и говорит, 17:10 17 глава 10 Ես стих, Տերս я, Бог, քննում եմ քո սիրտը, испытую твое сердце, փորձում եմ քեզ քո ներսը, твои внутренности, որ տամ քո ճանապարհների համեմատ чтобы воздать тебе по путям եւ твоим. քո գործերի պտուղի համեմատ։ Да, и по делам твоим. Да. По плодам дел его. Դուք տեսնում եք սիրելիներս։ И вы видите, Մեր ներսը ուղիղ կապ ունի շատ ժամանակ մեր աղոթների պատասխանը ստանալու наша հետ։ внутренность имеет прямую связь с ответами на наши молитвы. Կարծում եմ ինչեւ որ Աստծուն մեղադրելը, И кажется, прежде чем обвинять Бога, մենք պիտի հարց տանք мы մեզ։ должны задать себе вопрос. Իսկ իմ ներսը ուղիղ է։ А моя внутренность, она Իսկ правильная? իմ ներսը կարգի է բերված։ Оно в порядке? Քուրեր եղբայրներ, եթե դուք ես քարոզից ոչինչ էլ չհիշեք, գոնե այս հարցի պատասխանով գնացեք այստեղից։ Если вы в этой проповеди ничего не вспомните, только ответ на этот Քանի որ вопрос вспомните. Աստված ստեղծեց եւ նրա ստեղծագործությունը ավելի շատ ուղիղ կապ ուներ մեր ներսի հետ։ Так как Бог создал нас, и Его творение имеет прямую связь с Его Նման է внутренностью, իմ ներսը Քրիստոսին թե ոչ։ похожа ли моя внутренность на Христа или Ունեմ нет? նրա միտքը թե ոչ։ У меня есть Его мысли или Որտեղ нет? Սուրբ Գիրքն ասում է, Потому что Библия говорит, Քրիստոսի միտքն ունեցեք։ имейте ум Христов. Քրիստոսի միտքն ունեցեք։ Имейте ум Христов, то есть мысли Հիվանդության Христовы. մեջ ես Քրիստոսի միտքն Если ունեցեք։ ты болеешь, имей ум Христов. Եթե դու դժվարության մեջ ես Քրիստոսի միտքն Если ունեցեք։ ты в трудностях, имей ум Христов. Ֆինանսական դժվարության մեջ ես Քրիստոսի միտքն ունեցի։ Финансовые трудности, ум Христов. Ընտանեկան դժվարության մեջ ես Քրիստոսի միտքն ունեցի։ Семейные трудности, ум Христов. Հարաբերությունների մեջ խնդիր ունես Քրիստոսի միտքն ունեցի։ Проблемы в отношениях, ум Христов. Քուրեր եղբայրներ, Братья и сестры, Քրիստոսը միշտ հաղթող է։ Христос всегда побеждает. Նրա միտքն ունեցողներն էլ միշտ կարող են հաղթող դուրս գալ։ И побеждает те, у которых ум Христов. Եվ հավատացողը И верующий скажет. պիտի ասի. Аминь. Ամեն։ Ամեն։ Аминь. Եվ վերջացնելուց ուզում եմ բացանենք միասին И прежде чем закончить, хочу, чтобы мы вместе открыли Ինեսա ջանարի բալես։ Հռոմեացիների 2-րդ գլուխ 28-րդ համարը Римлянам իմ 2:28. ամենասիրած տեղերից մեկն է։ Одно из моих самых Դուրս любимых շատ է мест. գալիս Мне այստեղ։ очень нравится это место. Նրանք ովքեր որ պատմական քրոնոլոգիային տեղյակ չեն, թույլ տվեք երկու բառով ասել И те, հարազատներս։ которые не знают историческую хронику, Հрյանները շատ էին բարձենում իրենց թլպատությունով։ и иудеи очень часто как бы хвалились своей обрезанием. Նրանք իրենց Աստծո ժողովուրդ համարում են իրենց այդ արտաքին երևույթով։ Они себя считали народом Божьим вот этим внешним проявлением. Եվ նրանց համար շատ կարևոր էր, որ արու զավակը ծնվելուց հետո 7 օր հետո նրան պիտի տանային թլպատելու։ И для них очень важно, что сына нужно было обрезать на 8-й день. Եվ նրանք այնքան էին կարծրացել այդ երևույթի И վրա, они настолько углубились вот в это явление, да? որ կամ էլ չէին կարծրացել։ Իրենց դուր էր գալիս արտաքինը հեշտ է փոխելը։ И им просто нравилось, что внешность очень легко поменять. Գիտեք, սիրելիներս, ես նկատել եմ, երբ որ ես դառնում եմ դեպի իմ ներսը, И я заметил, когда я обращаюсь к моей ես հասկանում внутренности, եմ, որ ժամանակ չունեմ դիմացինից փոխելու։ я замечаю, что у меня нет времени, чтобы как-то изменить своего Ըստ այդմ ближнего. ինձ միտք է գալիս։ И мне приходит мысль, Եթե ես կպած ուզում եմ իմ դիմացինին փոխեմ, կներեք если այդ я хочу ժարգոնի вот համար։ так вот сильно изменить своего Ես թողել ближнего, եմ իմ ներսի վիճակը, я оставил свое внутреннее որովհետև եթե состояние. հանկարծ դու իջնես եւ քեզ տեսնես այնտեղ, Потому что если ты спустишься и там посмотришь на себя, կհասկանաս, որ դու անելու շատ բան ты ունես։ поймешь то, что у тебя есть очень много работы. Ինձ համար աննորմալ է այն երևույթը, И для меня ненормально, երբ որ հարաբերությունների մեջ ինչ որ մի կողմ ասում է, ես փոխվելու տեղ չունեմ,
ինքը պիտի փոխվի։ Когда кто-то, какая-то сторона в отношениях говорит, у меня нет нужды измениться, это Ես ты должен այդպիսի մարդկանց измениться. ասում եմ կամապաշտ, Я говорю таких люди такие, которые своевольны, да? որոնց համար իրենց мտքից այն կողմ ոչ մի հեղինակություն չկա։ Которые выше их мыслей нет никакого другого Իրենց авторитета. կամքից այն կողմ ոչ մի ճիշտ չկա։ Нет ничего больше их правды. Անկեղծ պիտի ասեմ, И хочу искренне сказать, մարդկանց մեջ среди երկու людей կողմերի հարաբերության մեջ էլ и среди вот этих двухсторонних отношений երկուսն էլ փոխվելու տեղ ունեն։ оба имеют место изменения. Այդպես մեզ սովորեցնում է Սուրբ Գիրքը։ Так нас учит Библия. Սարմանալի է, И որ удивительно, Աստվածաշունչն ասում է, что Библия говорит, երբ որ դու գնում ես զոհանես, когда ты идешь ու жертвовать, գիտես, որ քո եղբայրը քո դեմ բան ունի, դու բան չունես, բայց քո դեմ бан ունի։ и знаешь, что твой брат что-то имеет против тебя. Ես բան չունեմ իր դեմ։ У меня нечего Это против ինքին դեմ него, բան у меня ունի։ ничего нет. Это у Ճիշտ ես։ него. Ты прав. Դու պիտի բան փոխես ուրեմն։ Ты должен, значит, что-то Դու պիտի поменять. գնաս, որովհետև գրված է, եթե գիտես, որ ինքը քո դեմ բան ունի։ Ты должен пойти, потому что написано, если ты знаешь, что он что-то Ինչու՞ против ես այս тебя имеет. օրինակները ձեզ ծանոթ բերում սիրելիս։ Почему я вам напоминаю эти Որ примеры? ցույց տամ ներսը կարևոր է։ Чтобы показать, что внутренность Դու պիտի важна. ներսով համաձայնվեք Աստծո խոսքի հետ։ Вы должны внутренне согласиться с Божьим Словом. Գիտեք, սիրելիս, մարդիկ կան դժվար են կարդում Սուրբ Գիրքը։ Есть люди, которые с трудом читают Библию. Ոչ թե նրանք չեն կարողանում կարդալ, Не потому, что они не могут читать. ոչ թե նրանք գիտուն չեն կամ դպրոց չեն Не սովորել, потому, что они, скажем, неграмотные и не учились в школе. որովհետև Սուրբ Գրքում բաներ կա, որի հետ ներսում իրենք համաձայն չեն։ Потому что в Библии есть вещи, в которых они внутренне не соглашаются. Մանավանդ ներելու հարցում, Тем более в вопросах прощения. մանավանդ Տիրոջը նվիրվելու հարցում։ Тем более в вопросах Ո՞ւմ է հեշտ լսել այս преданности Богу. խոսքերը։ А кому легко услышать эти слова? Եթե չատես քո հորը, քո մորը, Если не возненавидишь отца или мать, չթողես ամեն բան, если не оставишь все, չթողես ամեն բան, не оставишь все, եւ իմ ավելի կարևոր դարձնես, կամ ինձ ավելի կարևոր դարձնես, сделаешь меня более важным, դուք իմ աշակերտները չեք կարող կոչվել։ вы не можете называться моими Ով կարող է учениками. ներսով համաձայնվել սրա հետ։ Кто мог внутренне согласиться с этим? Նա ով որ թույլ է տվել, Тот, кто допустил, որ Աստված ցավերի միջով կերտի Քրիստոսի կերպարանքի իր ներսում։ чтобы Бог через вот эти страдания и боли преобразил образ Христа. Հասկացեք հարազատներս։ Поймите, Գիտեք, ես շատ հաճախ Հիսուսին նմանեցնում եմ я очень часто как бы делаю Иисуса похожим на սկուլպտորին, հայերեն չկարողացավ բառը գտնել։ чартерапевта. Քանդակագործին, Да, да. որը ժայռին գործ անտեսք տեսնելով То есть похож на скульптора, который видит вот эту вот неотесанную նա ասում скалу. է ես կարող եմ սրանից լավ տեսք ստանալ И он говорит то, что я могу получить какой-то хороший բայց образ. ժայռի եւ այդ քանդակագործի մեջ մի կարևոր բան կա Но между скалой и вот этим скульптором есть одна важная вещь. այդ քարը այդ անտեսք քարը Вот этот вот безобразный камень, ինքը պիտի համաձայնվի քանդակագործի զուբիլին он должен согласиться быть под зубилом этого скульптора. դու գիտեք զուբիլի տակ ընկնելը հեշտ է սիրելիներս Вы думаете, это легко подпасть под зубило? երբ որ քանդակագործը վերցնում է մուրճը եւ հարվածում է զուբիլին եւ այդ զուբիլից անցնում է պրեսը ճնշում այդ քարի վրա Когда скульптор берет молоток, он передается на зубило, и вот это давление идет на скалу. Ես հիմա հասկանում եմ ինչու են շատերը հեշտ ավետարան քարոզիչներ ման գալիս И я теперь понимаю, почему многие ищут людей, которые проповедуют легкое Евангелие. Ես հիմա հասկանում եմ ինչու են մարդիկ ուպրաշյաց անում ավետարանը Почему люди сейчас упрощают Евангелие? որովհետեւ այնտեղ քանդակագործի գործը այդքան էլ ընդունելի չէ մարդու համար Потому что там может быть и не настолько приемлема работа բայց скульптора для Երանի человека. այն մարդուն Но блажен тот человек, Երանի այն եկեղեցուն блаженна та церковь, Երանի այն խմբին блаженна та Երանի группа, այն ծառայողին служитель, որ ձեռքը кբարձրացնի который может поднять свою եւ руку и կարող է сказать: ասել դու որպես քանդակագործ ты как скульптор, կերտիր ինձ построй меня, Քրիստոսի կերպարանքի ներսում чтобы образ Иисуса был внутри меня. դու որպես քանդակագործ Ты как скульптор. գիտեք սիրելիներս Знаете, возлюбленные, Ինչ Պողոսը կասել, որ ինչ ես ուզում անեմ քեզ համար, прежде чем Павел сказал, что ты хочешь, чтобы я для тебя ինքը сделал, չգիտեր, он не знал, որ ծածուկում что внутри, Անանիա անունով մեկը, там կարծում եմ եթե Анания, անունը չեմ շփոթում, լսել էր,
услышал, որ ասեց կգնաս, что пойдешь, սա կանես, նա կանես, будешь делать это, то եւ все. ես ցույց կտամ, И я покажу, թե ինքը Պողոսը ինչքան պիտի չարչարվի իմ անունի համար։ сколько Павел должен пострадать за мое имя. Ես չգիտեմ Պողոս այդ ժամանակ, երբ որ Դամասկոսի ճանապարհին ասում էր Տեր, ինչ կուզես, որ ես քեզ համար անեմ։ Я не знаю, что было, когда Павел сказал, что ты хочешь, чтобы для меня сделать, когда он был на Дамаске. Он знал. Որ ինքը պիտի ցավերով անցնի։ Он знал ли, что он будет проходить через боль? Գիտակցում էր, որ ինքը սուտ եղբայրների կողմից տառապանք պիտի քաշի։ Он знал, что он будет мучиться от лжебратьев. Գիտակցում էր, որ Եփեսոսում գազանների ձեռքը пիտի ինքնի։ Знал, что он будет бороться со зверями в Գիտակցում Эфесе. էր, որ վերջում գլուխը պիտի կտրեին։ Осознавал ли в конце, что его обезглавят? Բայց գիտեմ մեկ բան, Но он знал кое-что. ինքն ասում էր, Он говорил, ինչը կբաժանի ինձ Քրիստոսի սիրուց։ что меня разделит от Божьей любви. Եվ այնտեղ շեշտում է։ И там он говорит, Ոչ նեղություն, հիմա նայեք սիրելիներս քրիստոնյաների։ не теснота. Посмотрите Մի на փոքր христиан. նեղություն նրանք այլևս եկեղեցում չկան։ Малейшая теснота Ուրես, больше нету в գնում եմ церкви. փող Где աշխատեմ, ты? լուրջ եք ասում։ Я иду зарабатывать Լուրջ деньги. եք ասում։ Вы Մի серьезно? փոքր նեղություն։ Небольшая Մեկ էլ какая-то... կտեն ասել հավերժունի աղոթելու, գիր կարդալու։ Видишь, он больше не хочет ни молиться, Ինչու։ ни читать. Почему? Նեղության պատճառով տրամադրություն չունեմ, լուրջ։ У меня нет настроения. Հարց քույրեր եղբայրներ։ Вопрос, Ով братья и է քո сестры. կյանքի աղբյուրը։ Кто источник твоей Ով է քո жизни? Աստվածը։ Кто твой Бог? Ով է նա, որ կարող է քո դժվարություններից հանել քեզ։ Кто тот, кто может вывести тебя из Երեմիա трудностей? 33-ն ասում է. Еремея 33 Տան говорит, չիրից «Воззови ко քո мне նեղության օրումը в день Եվ скорби, ես քեզ կպատասխանեմ, քեզ կազատեմ, քեզ կօրհնեմ, քեզ կբարձրացնեմ, միայն դե հասկացի, ես եմ քեզ համար կարևորը։ и я освобожу тебя, только пойми, что я важен для тебя. Ես եմ քեզ համար կարևորը։ Я важен для тебя. Իսրայել, Израиль, ինչպես կարելի է թողնել քո кյանքի աղբյուրին как можно оставить источник եւ жизни գնալ գտնել ջրհորներ, որոնք ծակ են եւ ջուրը չեն կարող պահել։ и найти водоемы, которые не могут содержать в себе воду? Քույրեր եղբայրներ, Братья и сестры, 1 միլիմետր անգամ Աստծոց ետ կենալու իրավունք չունենք։ у нас нет права и на миллиметр отходить Քույրեր от Бога. եղբայրներ, 1 միլիմետր անգամ նրան նվիրվելու հարցում զիջելու տեղ չունենք։ Даже и на миллиметр мы не можем как-то отойти от 1 Бога. միլիմետրը դա մեր հազարավոր կիլոմետրերի պարտությունն է։ Этот 1 миллиметр – это много тысяч километров наших поражений. Տեր, Господи, ես պատրաստ եմ я готов, քանդակագործի նման как скульптор, ջարդի իմ ներսը, чтобы ты сокрушал Կոտրի мою իմ внутренность. ներսը, Сокрушай мою որտեղ է внутренность. Աստված հաճենում բնակվել И սիրելիներս։ где Бог хочет жить? Սուրբ Գիրքն ասում է. Библия говорит, Կոտրված в сокрушенном, եւ փշրված հոգու մեջ։ в сокрушенном и смиренном Այնտեղ որտեղ քո եսը ջախջախված է։ сердце. Там, где твое «я» просто уничтожено. Այնտեղ որտեղ քո սեփական կամքը ջախջախված է։ Там, где твоя собственная воля уничтожена. Մարդիկ կան, որոնց կյանքի մեջ Աստծո կամքն է ջախջախված։ И есть люди, у которых наоборот Божья воля. Այնտեղ որտեղ իմ խոսքը ջախջախված է։ Там, где мое слово уничтожено. Բայց մարդիկ կան, որոնց կյանքի մեջ Աստծո խոսքն է ջախջախված։ Но есть у людей, у которых Библия. Ներսը Это Библия. մաքուր արեք։ И делайте чистой внутренность. Դուրսը ամեն բան կարգին կլինի։ И внешность будет в порядке. Կարծում եմ լուրջ տնային աշխատանք ունենք Мне սիրելիներս։ кажется, у нас очень серьезная домашняя работа. Բայց գիտեք ինչ եմ ուզում առաջարկեմ։ Но знаете, что хочу предложить? Ուզում եմ հրավիրեմ այստեղ, որոնք զգում են ներսում պայքար կա։ Я хочу пригласить сюда тех, которые чувствуют, что внутри у них есть борьба. Եվ շատ ժամանակ այդ պայքարների ժամանակ հասկանում են, որ իրանք չեն կարողանում հաղթարել։ И они очень часто там понимают, что они не могут победить. Հասկանում են, որ այդ պայքարների ժամանակ հիշելով որոշ մարդկանց խառնաչփոթությունները